लास्ट विडियोनी अंदर आपणे चर्चा करी चूक्या कि अचल प्रयोगी गति माटे एक्स विरुद्ध टी नो जो आलेख दોરવામાં આવે અને એ આલેખ કઈ રીતે આવે આમ પરવલયાકારનો હોય અને સપાટી કેવી હોય અંતર્ગોળ સપાટી હોય। जो अंतर्गोळ सपाटी होय तो प्रवेगनी किंमत केवी लेवानी धन लेवानी। आलेख खास जोवानो एक्स विरुद्ध टी नो आलेख होवो जोईए अने सपाटी केवी होय अंतर्गोळ होय तो प्रवेगनुं मूल्य धन लेवानुं। जो सपाटी आ रीते बहिर्गोळ होय धारो के आ रीते आलेख दोरेलो होय आम बहिर्गोळ होय अथवा तो हूँ आ रीते आलेख दोरूं અને બહિર્ગોળ હોય કેવી હોય બહિર્ગોળ હોય। તો સપાટી જો બહિર્ગોળ હોય તો પ્રવેગનું મૂલ્ય ઋણ લેવાનું। પરંતુ યાદ રાખો જો एक्स विरुद्ध टी નો આલેખ આમ સુરેખ હોય આ રીતે હોય અથવા તો एक्स विरुद्ध टी નો આલેખ આ રીતે આપેલો હોય તો एक्स विरुद्ध टी નો આલેખ आओ सुरेख आपेलो होय तो प्रवेगनुं मूल्य केटલું लेवानुं शून्य लेवानुं। तो एक्स विरुद्ध टी ना आलेखनी अंदर जोवानुं खास अहींया एक्स होवो जोईए अहींया टी होवो जोईए अहींया शुं होवुं जोईए वाय अक्ष पर एक्स होवो जोईए एक्स अक्ष पर टी होवो जोईए। आम एक्स विरुद्ध टी नो जो आलेख होय तो आवो एक्स विरुद्ध टी नो जो आलेख आपेलो होय अने जो आवो अंतर्गोळ होय के पछी बहिर्गोळ होय आ रीते बहिर्गोळ होय तो प्रवेगनुं मूल्य ऋण अंतर्गोळ होय तो प्रवेगनुं मूल्य धन। पण जो एक्स विरुद्ध टी नो आलेख आ रीते जो सुरेख आपेलो होय तो प्रवेगनुं मूल्य केटલું लेवानुं शून्य लेवानुं। तो आटલું તમારે યાદ રાખવાનું। तो एक्स विरुद्ध टी ना आलेखमां आ रीते सपाटी होय तो प्रवेग धन आ रीते सपाटी होय तो प्रवेग ऋण अने जो एक्स विरुद्ध टी ना आलेखमां आ रीते जो सुरेख आवी रेखाओ होय तो प्रवेगनुं मूल्य शून्य। हवे जो अहींया ध્યાન आपो आ बिंदु आगळ आपणे स्पर्शक दोरीए तो जो स्पर्शक आम दोराय धारो के आ बिंदु आगळ हूँ स्पर्शक दोरूं तो स्पर्शक आ रीते दोराय। जो स्पर्शक आ दिशामां दोरातो होय तो वेगनी किंमत धन लेवानी। जो स्पर्शक आम दोरातो होय जो आ दिशा में दोरातो होय तो वेगनी किंमत ऋण लेवानी और जो स्पर्शक आम समशीतिज दोरातो होय तो वेगनी किंमत 0 लेवानी। आलेख कयो होवो जोईए एक्स विरुद्ध टी नो खास याद राखजो। आलेख एक्स विरुद्ध टी नो होय और जो आम परवलयाकार एटले के आवी अंतर्गोळ सपाटी होय तो प्रवेग धन लेवानो बहिर्गोळ सपाटी होय तो प्रवेग ऋण लेवानो અને આવી આલેખ હોય તો પ્રવેગ છૂટકેલો લેવાનો શૂન્ય લેવાનો। આમ જો આલેખ હોય તો વેગ ધન લેવાનો આ રીતે આલેખ આપેલો હોય તો વેગ ઋણ લેવાનો અને આવો સમક્ષિતિજ આલેખ હોય તો વેગ કેટલો લેવાનો તો શૂન્ય લેવાનો વેગ કેટલો લેવાનો શૂન્ય લેવાનો। તો આવી શક્યતાઓ તમે વિચારી શકો। ચલો ખ્યાલ આવી ગયો। તો આ થયું एक्स विरुद्ध टीना આલેખનું એનાલિસિસ। આને અનુલક્ષીને કેવા પ્રકારના ઓબ્જેક્ટિવ પૂછી શકાય એની આપણે વાત કરી લઈએ। तो तेने अनुलक्षीने केवा प्रकारना ऑब्जेक्टिव पूछी शकाय छे एनी आपणे बात करीए। धारो के तमने आ रीते आपेलो होय एक्स विरुद्ध टी नो आलेख छे ए आलेख आपणे आ रीते दोरीए आ रीतनो आलेख दोर्यो मैं हवे तमने एम कीधुं होय के आ बिंदु ए माटे अने बीजुं बिंदु बी माटे त्रीजुं बिंदु सी माटे आवा 3 बिंदुओ छे। आ 3 बिंदुओ माटे वेग अने प्रवेग विशेनी बात करो तो जो अहींया बिंदु ए माटेनी जो बात करीए तो केवी सपाटी थई तो बहिर्गोळ सपाटी थई तो अहींया बहिर्गोळ सपाटी छे तो बिंदु ए माटे तमे शुं लखशो बोलो। जो बहिर्गोळ सपाटी होय तो प्रवेगनुं मूल्य केवुं हशे ऋण हशे प्रवेगनुं मूल्य ऋण हशे। वेग माटे जो विचारो तो आ बिंदु आगळ तमारे स्पर्शक दोरवानो तो जो स्पर्शक दोरे तो समक्षितिज मळे तो आ रीते जो स्पर्शक दोरवामां आवे आटલું याद राखजो। जो स्पर्शक आवो होय समक्षितिज होय तो वेग शून्य आम बहिर्गोळ सपाटी होय तो प्रवेग ऋण
તો બહિર્ગોળ સપાટી માટે પ્રવેગ ઋણ થશે। સમસ્થિતિ સ્પર્શક દોરી શકાય તો વેગનું મૂલ્ય કેટલું લેવાનું? 0 લેવાનું। તો વેગ કેટલો થાય? તો 0 થાય અને પ્રવેગ કેવો બને? ઋણ બને। તો અહીંયા વેગ 0 છે અને પ્રવેગ 0 છે। ધારો કે આ બિંદુ બી મેં અહીંયા જે લીધું ને એની જગ્યાએ આટલે લઉં છું બિંદુ બી, આ બિંદુ બી। હવે આ બિંદુ બી આગળ તમે સ્પર્શક દોરો તો એ સ્પર્શક આ રીતે દોરાશે। તો બિંદુ બી માટે જો આપણે લખીએ તો શું લખાય બોલો? તો બિંદુ બી માટે સ્પર્શક તમે આમ દોરી શકો। સ્પર્શક આ રીતે દોરીએ તો જવાબ શું આવશે બોલો? ચલો આ રીતે સ્પર્શક દોરીએ તો અહીંયા સ્પર્શક કેવો દોરાય? ચલો સપાટી કેવી છે? તો અંતર્ગોળ છે। સપાટી અંતર્ગોળ છે અને સપાટી અંતર્ગોળ હોવાથી a ગ્રેટર દેન 0। બીજું સ્પર્શક આપણે કઈ રીતે દોરીએ છીએ? તો પહેલાં અને ત્રીજા ચરણમાં જાય છે। સ્પર્શક આમ દોરી છે પહેલાં અને ત્રીજા ચરણમાં જાય તો વેગની કિંમત કેવી લેવાની? ધન લેવાની। અને સ્પર્શક બીજા અને ચોથા ચરણમાં જાય તો વેગની કિંમત કેવી લેવાની? ઋણ લેવાની। હવે આ બિંદુ સી માટે જો વિચારો તો સપાટી કેવી છે? તો સુરેખ છે। જો બિંદુ એ માટે સપાટી કેવી હતી? તો અંતર્ગોળ હતી। બિંદુ બી આગળ સપાટી કેવી હતી? તો બિંદુ એ આગળ સપાટી કેવી હતી? તો બહિર્ગોળ હતી। બિંદુ બી આગળ સપાટી કેવી હતી? અંતર્ગોળ હતી। અને બિંદુ સી આગળ સપાટી કેવી છે? તો આમ સુરેખ છે। જો આવી સુરેખ સપાટી હોય તો પ્રવેગનું મૂલ્ય કેટલું લેવાનું? 0 લેવાનું। તો પ્રવેગ માટે જે બિંદુ આગળ પ્રવેગ શોધવાનો હોય તો રેખાખંડ આવો સુરેખ મળતો હોય, જો રેખાખંડ સુરેખ મળતો હોય તો પ્રવેગનું મૂલ્ય કેટલું લેવાનું? 0 લેવાનું। જો બહિર્ગોળ હોય તો અંતર્ગોળ હોય તો પ્રવેગ ધન, બહિર્ગોળ હોય તો પ્રવેગ ઋણ અને આવી સુરેખ સપાટી હોય તો પ્રવેગનું મૂલ્ય કેટલું લેવું પડે? 0। તો અહીંયા વિચારો તમે બિંદુ સી આગળ આટલા ભાગની અંદર સપાટી કેવી છે? તો સુરેખ છે। એટલે બિંદુ સી માટે જો વિચારીએ તો બિંદુ સી માટે સપાટી સુરેખ હોવાથી પ્રવેગનું મૂલ્ય 0। પણ તે બિંદુ આગળ જો સ્પર્શક દોરીએ તો સ્પર્શક કઈ દિશામાં જાય છે બોલો? તો પહેલાં અને ત્રીજા ચરણમાં। પહેલાં ત્રીજા ચરણમાં જાય છે તો વેગની કિંમત કેવી લેવાની? ધન લેવાની। હજુ આ જો એક્ઝામ્પલમાં ખબર ના પડી હોય તો આપણે એક બીજું એક્ઝામ્પલ લઈએ। તો જો અહીંયા ધ્યાન આપો, એક્સ વિરુદ્ધ ટીનો આલેખ આપણે દોરીએ તો અહીંયા હું એક્સ વિરુદ્ધ ટીનો આલેખ દોરું। આ રીતનો એક્સ વિરુદ્ધ ટીનો આલેખ છે, બરાબર? આવો આલેખ આપી દીધો છે। અહીંયા હું બિંદુ એ લઉં છું, અહીંયા બિંદુ બી લઈએ, અહીંયા બિંદુ સી લઈએ, અહીંયા બિંદુ ડી લઈએ, અહીંયા બિંદુ ઈ લઈએ, અહીંયા બિંદુ એફ લઈએ, અહીંયા બિંદુ જી લઈએ, અહીંયા બિંદુ એચ લઈએ, અહીંયા બિંદુ આઈ લઈએ। આટલા બિંદુઓ લીધા, બધા વિશે આપણે ચર્ચા કરીએ। ચલો બિંદુ એ માટે, ચલો બિંદુ એ માટે આપણે મેં તો બીજો એક કાગળ લઈએ એટલે ખ્યાલ આવે। ચલો બિંદુ એ માટે, ચલો બિંદુ એ માટે સપાટી કેવી છે? જો આમ દોરીએ ને બિંદુ એ માટે સપાટી આવી બને તો આ કેવી સપાટી તમે કહો? કેવી બનશે બોલો? તો અંતર્ગોળ બને કે ના બને? અંતર્ગોળ બને તો એનો મતલબ એ થાય કે પ્રવેગ કેવો હશે? ધન હશે કે નહીં? તો પ્રવેગ ધન। હવે આ બિંદુ એ અહીંયા છે ને, તો આ બિંદુ આગળ તમે સ્પર્શક દોરો તો આવો દોરાય કે ના દોરાય? આમ ચરણ વિચારો, આ બિંદુ એથી ચરણ વિચારો તો કયું ચરણ થાય બોલો? પહેલું અને ત્રીજું ચરણ। પહેલાં ત્રીજા ચરણમાં જાય છે ને બિંદુ આગળ આમ એક્સ અક્ષ વાય અક્ષ દોરી દેવાનું એટલે ખબર પડી જાય સ્પર્શક દોરો કયા ચરણમાં જાય છે બોલો? તો પહેલાં અને ત્રીજા ચરણમાં જાય છે કે નહીં? અને સ્પર્શક પહેલાં ત્રીજા ચરણમાં જાય તો વેગની કિંમત કેવી લેવાની? ધન લેવાની। કેવી લેવાની? ધન લેવાની। જો આમ સમક્ષિતિજ હોય તો વેગની કિંમત 0 લેવાની, આમ દોરો તો ધન લેવાની અને આમ દોરો તો ઋણ લેવાની। તો બિંદુ એ આગળ પ્રવેગ ધન, વેગ ધન। તો અહીંયા આપણે શું લખીશું? બિંદુ એ માટે પ્રવેગ એ ગ્રેટર દેન 0, વી ગ્રેટર દેન 0। હવે આપણે બિંદુ બીની વાત કરીએ તો બિંદુ બી માટે, ચલો બિંદુ બી માટે જુઓ જેવું છે ને અહીંયા જુઓ બિંદુ બી માટે આમ રેખાખંડ છે, તો આ બિંદુ બી માટે જો દોરીએ તો આવું છે, આવો સુરેખ ભાગ છે। હવે આવો રેખાખંડ હોય તો હવે તમને ખબર છે ને આમ હોય તો અંતર્ગોળ, અંતર્ગોળ તો ધન, જો આમ હોય તો બહિર્ગોળ, બહિર્ગોળ હોય તો ઋણ
અને આમ અથવા આમ હોય તો શું કહેવાય? સુરેખ. સુરેખ હોય તો પ્રવેગનું મૂલ્ય 0. તો કેવો ભાગ બનશે બોલો? વક્રનો આટલો ભાગ કેવો છે બોલો? આટલેથી આટલો ભાગ કેવો છે? સુરેખ છે ને. અને સુરેખ હોય તો પછી પ્રવેગનું મૂલ્ય કેટલું મળશે? 0 મળે. હવે એ જ બિંદુ આગળ તમે સ્પર્શક દોરો તો એ સ્પર્શક આમ દોરાય? અત્યારે તમે એક્સ અક્ષનો y અક્ષ દોરી દો. કયું ચરણ થાય છે બોલો? પહેલું ત્રીજું ચરણ. પહેલું ત્રીજું ચરણ થાય તો વેગની કિંમત કેવી આવશે? ધન આવશે. તો પ્રવેગનું મૂલ્ય 0 અને વેગની કિંમત ધન મળે. તો તે બિંદુ આગળ બિંદુ બી માટેની જો વાત કરીએ તો બિંદુ બી આગળ પ્રવેગનું મૂલ્ય 0 અને વેગની કિંમત કેવી? ધન. ચલો ખ્યાલ આવી ગયો બિંદુ બી આગળનો. હવે આપણે વાત કરીએ બિંદુ સી માટે. ચલો બિંદુ સી માટે. ચલો બિંદુ સીનો ભાગ તમે જુઓ. બિંદુ સી માટે જુઓ. હવે એ અહીંયા કેવો સપાટી બને બોલો? આવી સપાટી બનાવે ને. આ સપાટી કેવી સપાટી કહેવાય બોલો? બિંદુ સી આગળ જુઓ સપાટી આવી બને ને તો આ બિંદુ સી અહીંયા છે ધારો કે. સપાટી કેવી બની? અંતર્ગોળ કે બહિર્ગોળ બોલજો. તો સપાટી કેવી બને છે બોલો? તો કેવી બને? બહિર્ગોળ બને. અને બહિર્ગોળ સપાટી હોય તો શું લખાય બોલો? પ્રવેગની કિંમત ઋણ. પણ હવે આ જ બિંદુ આગળ જો આપણે સ્પર્શક દોરીએ તો આમ દોરાય કે ના દોરાય? અને સ્પર્શક આમ દોરીએ તો આ બિંદુ સીને આપણે ઉગમ બિંદુ તરીકે લઈ લઈએ તો આમાંથી એક્સ અક્ષ અને વાય અક્ષ દોરો તો કયું ચરણ થશે બોલો? સ્પર્શક કયા ચરણમાં જાય છે બોલો? પહેલા અને ત્રીજા ચરણમાં જાય છે. સ્પર્શક પહેલા અને ત્રીજા ચરણમાં જાય તો પછી વેગની કિંમત કેવી લેવાની બોલો? ધન લેવાની. તો પ્રવેગ ઋણ અને વેગ ધન. ચલો ખબર પડી ગઈ ને. તો આમ બિંદુ સી આગળ જો લખીએ તો બિંદુ સી આગળ તમે શું લખશો બોલો? પ્રવેગનું મૂલ્ય ઋણ પણ વેગની કિંમત કેવી? ધન. ચલો ખ્યાલ આવી ગયો. હવે બિંદુ ડી માટેની વાત કરીએ. ચલો બિંદુ ડી માટે તમારે બોલવાનું છે. ચલો બિંદુ ડી આગળ તમે વિચારો ભાગ કેવો બને છે જુઓ તમે. બિંદુ ડી આગળ આમ બને છે ને તો એ આ રીતે છે. આવો ભાગ બિંદુ ડી. અહીંયા બિંદુ ડી છે. કેવો સપાટી કહેવાય બોલો? અંતર્ગોળ કહેવાય કે બહિર્ગોળ કહેવાય બોલો? ચલો કેવી સપાટી છે નક્કી તો કરી કોણ? તો આ કેવી સપાટી છે? તો બહિર્ગોળ છે કે નહીં? અને બહિર્ગોળ સપાટી હોય તો a<0. ચલો ખબર પડી કે ના પડી? હવે આ બિંદુ આગળ હું સ્પર્શક દોરું તો આમ દોરાય કે ના દોરાય? હવે જો આ રીતે સ્પર્શક દોરાય તો તે જ બિંદુ અંદર આગળ આપણે એક્સ અક્ષ અને વાય અક્ષ દોરી દઈએ. હવે એક્સ અક્ષ અને વાય અક્ષ દોરીએ તો કયું ચરણ થાય બોલો? પહેલું ત્રીજું ચરણ થાય કે ના થાય? અને જો પહેલું ત્રીજું ચરણ થાય, ભૂલ થાય, બીજું ચોથું ચરણ થાય કે ના થાય? બીજું ચોથું ચરણ થાય તો પછી વેગનું મૂલ્ય કેવું લેવાનું? ઋણ લેવાનું. પહેલું ત્રીજું ચરણ હોય તો વેગની કિંમત ધન. બીજું ચોથું ચરણ આવતું હોય તો વેગની કિંમત કેવી લેવાની? ઋણ લેવાની. તો પ્રવેગનું મૂલ્ય કેવું? ઋણ અને વેગનું મૂલ્ય પણ કેવું? ઋણ. તો બિંદુ ડી માટે તમે શું લખશો બોલો? પ્રવેગ ઋણ વેગ ઋણ. હવે આપણે વાત કરીએ બિંદુ ઈ માટે. તો બિંદુ ઈ માટે જુઓ બિંદુ ઈ આગળ જુઓ અંતર્ગોળ આમ સપાટી બની ને. જો અંતર્ગોળ સપાટી અહીંયા બિંદુ ઈ છે. ચલો આ સપાટી કેવી કહેવાય? અંતર્ગોળ કહેવાય કે આમ હોત તો બહિર્ગોળ કહેવાય, આમ હોય તો અંતર્ગોળ. અંતર્ગોળ સપાટી નક્કી થઈ ગયું. એનો મતલબ એ છે કે અંતર્ગોળ સપાટી તો પ્રવેગનું મૂલ્ય કેવું? ધન. બરાબર. પરંતુ અહીંયા આપણે જો સ્પર્શક દોરીએ તો એ સ્પર્શક આ રીતે દોરાય કે નહીં? કયા ચરણમાં જશે વિચાર કરો તમે. અહીંયા હું જો આ બિંદુ ઈને ઉગમ બિંદુ તરીકે લઈ લઉં તો સ્પર્શક દોરે તો કયા ચરણમાં જાય? બીજા ચોથા ચરણમાં જાય છે કે નહીં? અને સ્પર્શક બીજા ચોથા ચરણમાં જાય તો વેગનું કિંમત કેવી? તો ઋણ થાય કે નહીં? તો એ ધન અને વેગ ઋણ. તો બિંદુ ઈ માટે તમે શું લખશો? તો અહીંયા આપણે લખી દઈએ બિંદુ ઈ માટે પ્રવેગની કિંમત ધન પણ વેગની કિંમત કેવી? ઋણ. હવે આપણે વાત કરીએ બિંદુ એફ માટેની. તમે જો બિંદુ એફ માટે શું છે? તો બિંદુ એફ માટે આમ છે ને. તો આ તો કઈ સપાટી કહેવાય? અંતર્ગોળ સપાટી કહેવાય કે નહીં? અહીંયા બિંદુ એફ છે. ચલો અંતર્ગોળ સપાટી છે એટલે પછી આપણે શું કહીશું? પ્રવેગનું મૂલ્ય કેવું આવશે? ધન. પણ આ બિંદુ એફ આગળ જો સ્પર્શક દોરો તો સમક્ષિતિજ મળે કે ના મળે? એક્સ અક્ષ ઉપર જ મળે. જુઓ આ સ્પર્શક જો એક્સ અક્ષ ઉપર મળે તો વેગ કેટલો થઈ જાય? 0 થઈ જાય. ટીના અક્ષને સમાંતર થઈ ગયો. ટીના અક્ષને સમાંતર તો પછી વેગ કેટલો થઈ જશે? 0. તો વેગનું મૂલ્ય 0 અને પ્રવેગ કેવો? ધન. તો આ બિંદુ એફ આગળ શું લખશો બોલો?
તો બિંદુ એફ માટે પ્રવેગ ધન વેગ શૂન્ય. ચલો ખ્યાલ આવી ગયો. હવે બિંદુ જીની વાત કરીએ. કઈ જી? બિંદુ જી. હવે આપણે બિંદુ ડી પછી શું આવશે? બિંદુ જી. તો આપણે બિંદુ જીની વાત કરીએ. તો આ બિંદુ ડી, આ બિંદુ ઈ, આ બિંદુ એફ અને આ બિંદુ જી. તો બિંદુ ડી અને આ બિંદુ જી. ચલો બિંદુ જીની વાત કરીએ. તો બિંદુ જી આગળ જુઓ. બિંદુ જી પાસે શું છે જુઓ. બિંદુ જી પાસે કેવા? અંતર્ગોળ સપાટીમાં. હવે બિંદુ જી અંતર્ગોળ સપાટીમાં, તો અહીંયા જી સપાટી કેવી છે? અંતર્ગોળ. તો હવે તમે બોલો, અંતર્ગોળ સપાટી હોય તો શું કરશો બોલો? હવે તમને ખબર પડી જવી જોઈએ કે પ્રવેગ કેવો હશે? તો ધન. પણ જી આગળ તમે જો સ્પર્શક દોરો તો એ સ્પર્શક કયા ચરણમાં જશે? તો અહીંયા આપણે એક્સ અક્ષ અને વાય અક્ષ દોરી દઈએ તો સ્પર્શક કયા ચરણમાં જાય છે બોલો? પહેલા ત્રીજા ચરણમાં જાય છે. આ સ્પર્શક પહેલા ત્રીજા ચરણમાં જાય તો વેગની કિંમત પણ કેવી મળશે? ધન મળે. તો બિંદુ જી માટે જો લખીએ તો બિંદુ જી માટે શું લખશો તમે? તો બિંદુ જી માટે પ્રવેગની કિંમત ધન અને વેગની કિંમત પણ કેવી? ધન. આ થોડોક છે ને વક્રાકાર ભાગ છે, યાદ રાખજો. જી આગળ તો વેગની કિંમત પણ ધન. આપણે વાત કરીએ આ બિંદુ એચ પર આવો સુરેખ ભાગ છે, યાદ રાખો. અને આમાં સુરેખ ભાગ હોય તો શું કહેશો બોલો? તો બિંદુ એચ માટે. તો બિંદુ એચ આગળ શું છે બોલો? તો બિંદુ એચ માટે આગળ આવો સુરેખ ભાગ છે ને એ બિંદુ એચ છે. જો સુરેખ ભાગ હોય તો પ્રવેગનું મૂલ્ય કેટલું? શૂન્ય. અને આમાંથી સ્પર્શક દોરો તો કયા ચરણમાં જશે બોલો? તો સ્પર્શક દોરીએ તો પહેલા ત્રીજા ચરણમાં જાય. તો વેગનું મૂલ્ય કેવું? ધન. તો વેગ ધન અને પ્રવેગ શૂન્ય. તો બિંદુ એચ માટે પ્રવેગનું મૂલ્ય શૂન્ય અને વેગની કિંમત ધન. હવે આપણે વાત કરીએ બિંદુ આઈ માટેની. ચલો બિંદુ આઈ માટે. ચલો બિંદુ આઈ માટે જાતે વિચારી શકો કે નહીં? તો આ બિંદુ આઈ માટે હું તમને હોમવર્કમાં આપું છું, બરાબર? એ તમારું કોમેન્ટ બોક્સમાં લખવાનું. જો હું ખાલી જગ્યા લખું છું એ ખાલી જગ્યા 0 ઇક્વલ ટુ આવે, લેસ ધેન આવે કે ગ્રેટર ધેન, તો ખાલી આ જવાબ તમારે લખવાનો. વી ખાલી જગ્યા 0. તો આટલું હોમવર્ક તમારે કોમેન્ટ બોક્સમાં પૂરું કરવાનું. સમજ લખવાનું કોમેન્ટ બોક્સમાં. મને ખબર પડે કે તમે આખો વિડીયો જોયો છે કે નહીં, બરાબર? તો કોમેન્ટ બોક્સમાં આટલો જવાબ તમારે લખીને મોકલવાનો. ચલો આવડશે તો આનું એનાલિસિસ કરતાં આવડવું જોઈએ. આટલો જવાબ તમારે સમજ લખવાનો, કોમેન્ટ બોક્સમાં લખવાનો. હવે એક બીજો આખો ગ્રાફ તમને આપું છું, એનું એનાલિસિસ તમે જાતે કરજો. બધાનું તમારે કરવાનું જાતે એનાલિસિસ, બરાબર? તો આવો એક આલેખ છે, આ રીતનો છે. અહીંયા એક બિંદુ લઉં છું એ, અહીંયા આપણે એક બિંદુ લઈએ, અથવા તો અહીંયા આપણે બિંદુ લઈએ એ, અહીંયા બિંદુ બી, અહીંયા બિંદુ સી, પછી અહીંયા સી લઈએ, અહીંયા ડી અને અહીંયા બિંદુ લઈએ ઈ. આ રીતના તમને બિંદુઓ આપી દીધા છે. તો આ દરેક બિંદુઓ માટે આ એક્સ વિરુદ્ધનો આલેખ છે. તો દરેક બિંદુનું એનાલિસિસ જાતે કરવાનું. આટલું કામ તમને હું હોમવર્કમાં આપું છું, તો આટલું કામ તમે જાતે કરી દેજો. ચલો ખ્યાલ આવી ગયો. હવે અહીંયા ધ્યાન આપો. આપણે જે વાત કરવાની છે એ અચળ પ્રવેગી ગતિ માટેની જો આપણે વાત કરીએ છીએ. તો અચળ પ્રવેગી ગતિ માટે હવે અચળ પ્રવેગી ગતિ માટે આટલું યાદ રાખો. એક્સ વિરુદ્ધ ટીનો આલેખ વી વિરુદ્ધ ટીનો આલેખ આપેલો હોય. આલેખ જો વી વિરુદ્ધ ટીનો છે અને ધારો કે આલેખ આ રીતે આપી દીધો છે, બરાબર? આવો આલેખ આપેલો છે. તો અચળ પ્રવેગી ગતિ માટે વી વિરુદ્ધ ટીનો આલેખ આપેલો હોય. તમને શું આપેલું હોય? વી વિરુદ્ધ ટીના આલેખ પરથી સ્થાનાંતર શોધો તથા પથ લંબાઈ શોધો. હવે વી વિરુદ્ધ ટીનો આલેખ આપેલો હોય તેના પરથી આપણે સ્થાનાંતર શોધવાનું છે, પથ લંબાઈ શોધવાની છે. તો અહીંયા ધ્યાન આપો. સ્થાનાંતર જો શોધવું હોય તો આલેખે ટીના અક્ષ સાથે ઘેરાયેલો જે પ્રદેશ જે છે એ ઘેરાયેલો પ્રદેશ જે છે એ કુલ ક્ષેત્રફળ જે છે એ કુલ ક્ષેત્રફળને આપણે શું કહીશું? પથ લંબાઈ કહીશું. તો જો અહીંયા ધ્યાન આપો.
पथ लंबाई जो शोधवी होय तो v विरुद्ध t ना आलेख वडे t ना अक्ष साथे घेरायेला प्रदेशનું t ना अक्ष साथे घेरायेला प्रदेशનું क्षेत्रफळ એ ક્ષેત્રફળ ઉપરના ભાગમાં હોય કે નીચેના ભાગમાં હોય એટલે કે ઉપરના ભાગનું ક્ષેત્રફળ વત્તા નીચેના ભાગનું ક્ષેત્રફળ ઉપરના ભાગનું ક્ષેત્રફળ ટીના અક્ષના ઉપરના ભાગનું ક્ષેત્રફળ વત્તા નીચેના ભાગનું ક્ષેત્રફળ આ રીતે તમે પથ લંબાઈ શોધી શકો પરંતુ જો સ્થાનાંતર શોધવું હોય तो स्थानांतर में आटलू याद रखो टीना अक्षना उपरना भागना क्षेत्रफळमांथी उपरना भागना क्षेत्रफळमांथी माइनस टीना अक्षना नीचेना भागनुं क्षेत्रफळ तो उपरना भागना क्षेत्रफळमांथी टीना अक्षना नीचेना भागनुं क्षेत्रफळ तमारे शुं करी देवानुं बाद करी देवानुं अने आ रीते तमे बादबाकी करो तो तमने शुं मळे तो स्थानांतर मळे शुं मळे स्थानांतर मळे अने आ रीते जो सरवाळो करीए तो शुं मळे तो पथ लंबाई मळे तो आ रीते तमारे पथ लंबाई अने स्थानांतर शोधवुं पड़े। हवे जो अहींया ध્યાન आपो आपणे एक सिम्पल एक्जाम्पल लईए धारो के आवो आलेख आपेलो छे v विरुद्ध t नो आलेख जो समजण ना पड़े तो समजण पड़ी जशे v विरुद्ध t नो आलेख है ये आलेख हूँ आ रीते दोरूँ छूँ आवो आलेख है v विरुद्ध t नो आलेख आ रीते आपेलो है आ बिंदु o आ बिंदु a b c d અને e હવે તમને એમ કીધું અહીંયા સમય આપી દીધો છે આ t નો અક્ષ છે તો आ टी समय सुधी धारो के आटलेथी आटला सुधी पहोंचवा माटेनो लागतो समय टोटल समय टी समय है तो टी समय में करेल स्थानांतर शोधो पदार्थे करेलुं स्थानांतर अथवा तो कणे करेलुं स्थानांतर शोधो तथा शुं शोधवानुं छे पथ लंबाई शोधवानी छे। तो पथ लंबाई जो शोधवी होय तो पथ लंबाई बराबर शुं लखीशुं त्रिकोण ओ ए बी नुं क्षेत्रफळ वत्ता लंबचौरस BCDE નું ક્ષેત્રફળ માહિતી બધી આપી દીધી છે એ માહિતી પરથી તમે આ બેનું શું કરી દેવાનું ક્ષેત્રફળ શોધી કાઢવાનું અને બંનેના ક્ષેત્રફળનો શું કરી દેવાનો સરવાળો કરી દેવાનો બંનેના ક્ષેત્રફળનો સરવાળો કરવાથી શું મળશે પથ લંબાઈ મળે। સ્થાનાંતરની જો વાત કરીએ સ્થાનાંતર બરાબર શું લખ્યું ત્રિકોણ OAB નું ક્ષેત્રફળ માઇનસ त्रिकोण BCDE નું क्षेत्रफळ। तो आ बेनी जो बादबाकी करवामां आवे तो बादबाकी करवाथी शुं मळे आपणने स्थानांतर मळे अने सरवाळो करवामां आवे तो शुं मळे पथ लंबाई मळे शुं मळे पथ लंबाई मळे। तो आ रीते तमे पथ लंबाई अने स्थानांतर शोधी शको। आने अनुलक्षीने आपणे कोई एक ऑब्जेक्टिव लईए धारो के आ रीते आपेल होय अहींया v विरुद्ध t नो आलेख लईए आटलेथी आटला भाग माटे लागतो समय 2 सेकंड है आटलेथी आटला सुधी आववा माटे लागतो समय 4 सेकंड है त्यार पछी आटलेथी आटला सुधी जवा माटे अहींया 5 अहींया 6 आ रीते आपेल छे आ रीतनो आलेख छे। आने संगत किंमत केटली है तो 2 मीटर प्रति सेकंड अहींया निशानी माइनस आने संगत किंमत केटली है तो 10 मीटर प्रति सेकंड आ रीते आपेल छे। अहींया बिंदु ओ आ ए बी सी डी आ रीते आपेल छे। अहींया आपणे लईए ई अने एफ। तो 0 થી 2 થી 4 થી 5 ને 6 सेकंड में तो टी बराबर 6 सेकंड में कणे करेल स्थानांतर ने पथ लंबाई शोधो। कणे करेल स्थानांतर
તથા પથ લંબાઈ શોધો। તો કણે કરેલ સ્થાનાંતર તથા પથ લંબાઈ શોધવાની છે। હવે સ્થાનાંતર અને પથ લંબાઈ શોધવા માટે પહેલાં તમારે શું કરવું પડશે? એક તો આ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ શોધવું પડશે અને બીજું આ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ શોધવું પડે। આ બંને ત્રિકોણોના પહેલાં આપણે ક્ષેત્રફળ શોધી કાઢીએ। તો ત્રિકોણ OABનું ક્ષેત્રફળ, જો ત્રિકોણ OABનું ક્ષેત્રફળ તો 1/2 પાયો, પાયો એટલે શું લખાય? OB, પાયો કેટલો બનશે? OB જેટલો, ગુણ્યા વેધ, વેધ એટલે શું બનશે? EH જેટલો, વેધ કેટલો બને? EH જેટલો, આ વેધ બની જશે। તો EA, ચલો 1/2 પાયાની કિંમત કેટલી? O થી B સુધીનું અંતર 4 થાય, 4 સેકન્ડ છે ને અહીંયા, O થી B સુધીનું અંતર 4 છે, તો અહીંયા 4 લખી દીધા। એની કિંમત કેટલી છે? તો 10 છે ને, એથી આ અંતર 10, તો આ અંતર 10 થાય, આ 10 છે, તો આ 10 છે, તો આ કેટલું થશે? 10, તો અહીંયા કેટલા લખી દઈએ? 10। તો ત્રિકોણ OABનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થશે? અહીંયા ઉડી જશે, 10 દુના 20। OBનો એકમ કયો? સેકન્ડ, T સેકન્ડમાં છે, T સેકન્ડમાં છે, એટલે OBનો એકમ કયો થશે? સેકન્ડ। EA એકમ કયો? મીટર પ્રતિ સેકન્ડ, સેકન્ડ ગુણ્યા મીટર પ્રતિ સેકન્ડ કરો તો સેકન્ડ સેકન્ડ ઉડી જાય, તો આનો એકમ કયો આવશે? મીટર આવશે। તો ત્રિકોણ OABનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થયું? તો 20 મીટર થયું। કેટલું થયું? 20 મીટર। ચલો ખ્યાલ આવી ગયો? એનું ક્ષેત્રફળ શેમાં આવશે? અંતરમાં આવે। શેમાં આવે? અંતર, કારણ કે OB એ સમય છે, સમયનો એકમ સેકન્ડ, EA એ વેગ છે, વેગનો એકમ કયો આવશે? EA એ વેગનો એકમ મીટર પ્રતિ સેકન્ડ, એટલે સેકન્ડ અને મીટર પ્રતિ સેકન્ડ, એટલે સેકન્ડ સેકન્ડ ઉડી જાય તો મીટર રહે કે નહીં? તો અહીંયા અંતિમ જવાબમાં શું આવશે? મીટર। એટલે ત્રિકોણ OABનું ક્ષેત્રફળ એ શું બતાવે છે? અંતર બતાવે। શું બતાવે છે? અંતર। અને આપણે એ તો શોધવું છે, એટલે ત્રિકોણ OABનું ક્ષેત્રફળ આટલું મળી ગયું। હવે ત્રિકોણ BCDનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે। તો જો ત્રિકોણ BCDનું ક્ષેત્રફળ શોધી કાઢીએ। એક કામ કરો, હું બીજા પેજમાં શોધું, એટલે અહીંયા આકૃતિ આપણી જોડે જ રહે, બરાબર? તો આપણે બીજા પેજમાં ત્રિકોણ BCDનું ક્ષેત્રફળ શોધી કાઢીએ। તો ત્રિકોણ BCDનું ક્ષેત્રફળ, ત્રિકોણ BCDના ક્ષેત્રફળમાં શું લખશો? 1/2 પાયો ગુણ્યા વેધ। હવે 1/2 પાયો, પાયો કેટલો છે બોલો? તો BCD એટલે BD જેટલો, વેધ કેટલો છે બોલો? FC જેટલો છે। કેટલો છે? FC જેટલો છે। આ વેધ છે અને આ પાયો છે। હવે જો 1/2 પાયાની કિંમત મૂકી દો તો BCની કિંમત કેટલી? તો 4 થી 6 એટલે 2 એકમ। FCની કિંમત કેટલી થશે? તો 0 થી 2, 0 થી 2। પણ અહીંયા જુઓ, વેધ એ માપ બતાવે છે, આ તો માઇનસ એ શું દર્શાવે? દિશા બતાવે, એટલે દિશા માઇનસ શેના માટે નિશાની છે? તો આ દિશાની નિશાની છે, યાદ રાખજો। આ એક્સ અક્ષની ધન દિશા હોય તો આ એક્સ અક્ષની ઋણ દિશા હોય, આ ઉત્તર દિશા હોય, આ ઉત્તર દિશાનો વેગ, તો આ દક્ષિણ દિશાનો વેગ, એટલે આ માઇનસને ધ્યાનમાં નહીં લેવાનું, આપણે વેધનું માપ લેવાનું છે। અને વેધનું માપ લે એટલે ભાઈ -2 ના લખતા, ફરી બોલું છું, વેધનું માપ માઇનસ લખતા નહીં, માપ તો લંબાઈ કેવી આવશે? ધન જ આવશે। તો અહીંયા આપણે 2 મૂકી દઈએ, આ 2 ઉડી જશે, તો કેટલા આવશે? 2 મીટર। તો BCDનું ક્ષેત્રફળ કેટલું મળ્યું? 2 મીટર મળ્યું। ચલો OABનું ક્ષેત્રફળ કેટલું મળ્યું? તો 20 મીટર મળ્યું। BCDનું કેટલું મળ્યું બોલો? તો 2 મીટર મળ્યું। તો હવે આપણે શું કરીશું? તો અહીંયા હું લખી દઉં છું, તે જ પ્રમાણે BCDનું ક્ષેત્રફળ 2 મીટર છે। તો ત્રિકોણ BCDનું ક્ષેત્રફળ કેટલું મળ્યું? તો 2 મીટર છે। હવે જો પથ લંબાઈ એટલે ઉપરના ભાગનું ક્ષેત્રફળ અને નીચેના ભાગના ક્ષેત્રફળનો શું કરવું પડે? સરવાળો કરવો પડે। તો પથ લંબાઈ માટે, તો પથ લંબાઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું લખ્યું? ત્રિકોણ OABનું ક્ષેત્રફળ વત્તા ત્રિકોણ BCDનું ક્ષેત્રફળ। ત્રિકોણ OABનું ક્ષેત્રફળ કેટલું છે? તો ત્રિકોણ OABનું ક્ષેત્રફળ આપણે શોધી કાઢ્યું, કેટલું મળ્યું? 20। BCDનું ક્ષેત્રફળ કેટલું મળ્યું? તો 2 મળ્યું। તો 20 વત્તા 2 બરાબર 22 મીટર। તો આપણને પથ લંબાઈ મળી ગઈ। હવે આપણે વાત કરીએ સ્થાનાંતરની। તો સ્થાનાંતર બરાબર ત્રિકોણ OABનું ક્ષેત્રફળ
માઇનસ ત્રિકોણ BCDનું ક્ષેત્રફળ. તો ઉપરના ભાગના ક્ષેત્રફળમાંથી નીચેના ભાગનું ક્ષેત્રફળ શું કરવું પડે? બાદ કરવું પડે. ઉપરના ભાગનું ક્ષેત્રફળ કેટલું? 22. નીચેના ભાગનું ક્ષેત્રફળ 2. 22માંથી 2 જાય તો 20 મીટર મળે. તો સ્થાનાંતર કેટલું મળશે? તો 20 મીટર મળે. ત્યારે પથ લંબાઈ કેટલી મળે? 22 મીટર મળે. આવા પ્રકારનો જો દાખલો પૂછાય તો તમને આવડવો જોઈએ. તો આ રીતે તમે પથ લંબાઈ અને સ્થાનાંતર શોધી શકો. હવે એવો જ આપણે જો દાખલો વિચારીએ. જો આ રીતનો દાખલો છે, અહીંયા આપણે v વિરુદ્ધ t નો આલેખ લઈએ. આ રીતનો દાખલો છે, બરાબર. આવો દાખલો આપેલો છે. અહીંયા જે છે એ 40 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ છે. અહીંયા જે આપેલ છે એ -20 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ છે. અહીંયા બિંદુ O, અહીંયા આપણે લઈએ 4, અહીંયા લઈએ 8. આ રીતે છે. આ t સેકન્ડમાં, આ v એ મીટર પ્રતિ સેકન્ડમાં. આવું તમને આપી દીધું છે. તો 8 સેકન્ડમાં સ્થાનાંતર અને પથ લંબાઈ શોધો. શું શોધવાનું છે? સ્થાનાંતર તથા પથ લંબાઈ શોધો. તો 8 સેકન્ડ માટે આપણે સ્થાનાંતર અને પથ લંબાઈ શોધવાની છે. તો આમ સ્થાનાંતર અને પથ લંબાઈ આના માટે તમારે જાતે શોધવાની છે. તો આ કાટકોણ ત્રિકોણનું તમારે ક્ષેત્રફળ શોધવું પડે. આ બની જશે પાયો, આ બની જશે વેધ. પાયો 4નો, વેધ 40નો. અહીંયા પાયો કેટલો થશે? 8માંથી 4 જાય તો 4નો. વેધ કેટલો બનશે? તો 20નો. આ રીતે તમે સ્થાનાંતર અને પથ લંબાઈ શોધી શકો. ચલો, ખ્યાલ આવી ગયો. તમને એમ કીધું હોય આ રીતે સ્થાનાંતર અને પથ લંબાઈ શોધી કાઢો, તો આવો એક દાખલો તમારે જાતે ગણવાનો છે. કદાચ અહીંયા ત્રિકોણની જગ્યાએ લંબચોરસ આપે તો લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ શોધી શકો કે નહીં? તો એવો દાખલો પણ જો તમારે ગણવો હોય તો હું તમને એક્સ્ટ્રા આપી દઉં એક. તમે જાતે પ્રયત્ન કરજો. ના આવડે તો પછી આપણે શીખવાડીશું, બરાબર. પહેલાં તમે પ્રયત્ન કરો, જોઈએ તો ખરા તમને કેવું આવડે છે. તો પહેલાં તમે પ્રયત્ન કરો અને પછી ના આવડે તો હું શીખવાડીશ. પણ આ દાખલો તમે જાતે પ્રયત્ન કરી જુઓ. ધારો કે આવો એક ત્રિકોણ આપી દીધો અને પછી આ રીતે લંબચોરસ આપી દીધો હોય. હવે આનું સ્થાનાંતર અને પથ લંબાઈ શોધવાનું. ધારો કે આ બિંદુ O, અહીંયા આપણે 4 એકમ લઈએ, પછી અહીંયા 2 એકમ લઈએ, અહીંયા -4 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ, અને અહીંયા આપણે લઈએ કેટલા? 8 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. આવું આપી દીધું છે. તો આના માટે પણ તમે સ્થાનાંતર અને પથ લંબાઈ શોધી શકો. તો આ બંને દાખલાઓ માટે જો સ્થાનાંતર અને પથ લંબાઈ શોધવાનું કીધું છે, પછી સરેરાશ વેગ શોધવાનું કીધું હોય તો તમે શોધી શકો કે નહીં? સરેરાશ ઝડપ શોધવાનું કીધું હોય તો શોધી શકો કે નહીં? તો એવા દાખલા પણ પૂછી શકાય. પણ એ તમારે જાતે વિચારવાનું. અથવા તો આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર એની પણ આપણે ચર્ચા કરીશું. કદાચ એવા 2 દિનના દાખલા તમને હોમવર્કમાં આપું, એક ઘણા આવું, બીજા 2-3 તમને આપીશ, તો તમને ખ્યાલ આવે કે આવા પ્રકારના દાખલા હોય તો કેવી રીતે ગણવા. તો આ 2 દાખલાઓ તમને હોમવર્કમાં આપું છું. તમે જાતે પ્રયત્ન કરજો. શું કરજો? જાતે પ્રયત્ન કરવાનો. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે હવે ચર્ચા કરીશું એ નિયમિત પ્રયોગી ગતિ માટેના ગતિ સમીકરણો. ગતિ સમીકરણો મેળવો. નિયમિત પ્રવેગી ગતિ માટેના આપણે શું મેળવવાના છે? ગતિ સમીકરણો મેળવવાના છે. અથવા તો આ પ્રશ્નાર્થ પણ પૂછાય, અચળ પ્રવેગી ગતિ માટેના ગતિ સમીકરણો મેળવો. અચળ પ્રવેગી ગતિ માટેના ગતિ સમીકરણો મેળવો. આ પ્રશ્નાર્થી પણ પૂછી શકાય. આ થિયરી મોસ્ટ આઈપી છે. તો અચળ પ્રયોગી ગતિ માટેના ગતિ સમીકરણો તો અહીંયા હું પહેલાં સમજૂતી આપી દઉં. યાદ હોય તો તમે ધોરણ 11ની અંદર આવું, ધોરણ 8, 9, 10માં તમે આવું ભણી ચૂક્યા છો. v બરાબર v0 પ્લસ at. કદાચ 9મા ધોરણમાં v0ની જગ્યાએ આપણે u લખતા હતા, એટલે આવું લખતા હતા, v બરાબર u પ્લસ at. યાદ આવતું હશે તમને. તો આવું સમીકરણ આપણે 8, 9, 10માં ભણી ચૂક્યા.
પછી બીજું એક સમીકરણ આવું ભણી ચૂક્યા હતા ને, ડી બરાબર v0t વત્તા 1/2 at સ્ક્વેર. v0ની જગ્યાએ યુ લખીએ તો આવું લખતા હતા ને, ut વત્તા 1/2 at સ્ક્વેર. કદાચ આવું તમે ભણી ચૂક્યા છો. ડીની જગ્યાએ કદાચ એસ લખતા હોય તો એસ બરાબર ut વત્તા 1/2 at સ્ક્વેર. તો એક આ સમીકરણ એટલે કે આ સમીકરણ, બીજું આ સમીકરણ એટલે કે આ સમીકરણ, અને ત્રીજું સમીકરણ જો લઈએ, ડીની જગ્યાએ એક્સ એ લખાય. શું લખાય? એક્સ અક્ષને અનુલક્ષ જો ગતિ થતી હોય તો આપણે ડીની જગ્યાએ અંતરની જગ્યાએ એક્સ એ લખી શકીએ, એસની જગ્યાએ એક્સ લખી શકીએ. અને ત્રીજું સમીકરણ જો લખીએ તો આવું તમે લખતા હતા વી સ્ક્વેર માઇનસ v0 સ્ક્વેર બરાબર 2ad, અથવા તમે આવું લખતા હશો વી સ્ક્વેર માઇનસ યુ સ્ક્વેર બરાબર 2as. તો આવા સમીકરણો તમે 8, 9, 10ની અંદર ભણી ચૂક્યા છો. આના આપણે અચળ પ્રયોગી ગતિ માટેના ગતિ સમીકરણો કહીશું. તો 8, 9, 10ની અંદર જે તમે થિયરી ભણી ચૂક્યા છો એની એ જ થિયરીની આપણે ફરી પાછી ચર્ચા કરવાની છે. તો હવે આ સમીકરણો આપણે મેળવીશું. તો આ એક સમીકરણ, બીજું અને આ ત્રીજું, એટલે કે આ પહેલું, બીજું અને આ ત્રીજું, આ જે 3 સમીકરણો જે છે એ સમીકરણોને આપણે શું કહીશું? અચળ પ્રયોગી ગતિ માટેના ગતિ સમીકરણો કહીશું, અથવા તો એને આપણે શું કહીશું? નિયમિત પ્રયોગી ગતિ માટેના ગતિ સમીકરણો કહીશું. તો અહીંયા ધ્યાન આપો, અહીંયા આપણે શું કરીશું? નિયમિત પ્રવેગ લઈ લઈએ. ધારો કે કણનો નિયમિત પ્રવેગ એ છે. કણનો નિયમિત પ્રવેગ આપણે કેટલો લઈએ? એ લઈએ. t = 0 સમય, એટલે શરૂઆતની વાત કરીએ, કૌંસમાં લખી દઉં શરૂઆતમાં. કણનો વેગ કેટલો છે? v0 છે. અને t = t સમયે, એટલે કે t સમયે કણનો વેગ v છે. અને આટલા સમયમાં કણે કાપેલ અંતર કેટલું છે બોલો? તો x. તો હવે આપણે ગતિ સમીકરણો મેળવવા છે. તો જો આનો આલેખ દોરીએ ને તો હવે v વિરુદ્ધ ટીનો આલેખ દોરીએ તો આવો મળે. જુઓ, કારણ કે 2 માહિતી આપી છે, સામે 2 માહિતી આપી છે. t = 0 વેગ v0, તો અહીંયા લઈ લઈએ v0. આ t = 0ની વાત થઈ. આ ટીનો અક્ષ, આ vનો અક્ષ. t = 0 એ વેગ v0, t બરાબર t એ વેગ v. અહીંયા આપણે વેગ v લઈ લઈએ, આ v છે. હવે અચળ પ્રયોગી ગતિ હોય તો આલેખ કેવો આવશે? આમ સુરેખ આવે કે નહીં? તેનો આલેખ આવો સુરેખ મળે. હવે સ્થાનાંતર શોધવું હોય તો ટીના અક્ષ સાથે ઘેરાયેલા પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ, એટલે આટલા પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું થાય. હવે આ પ્રદેશને તમે 2 ભાગમાં વિભાજિત કરી શકો. આવો એક ત્રિકોણ બનાવી શકો અને આવો એક લંબચોરસ બનાવી શકો. આખા ભાગનું ક્ષેત્રફળ ટીના, જો આલેખે ટીના અક્ષ સાથે ઘેરાયેલો પ્રદેશ જે છે એ શું કહેવાય? સ્થાનાંતર કહેવાય, અંતર કહેવાય. હવે આ અંતર શોધવું હોય ને તો આમ તમે આમ રેખાંકિત કરી દઈએ ભાગ. રેખાંકિત જો આ રીતે ભાગ કરવામાં આવે તો તમે વિચારો, આવો એક ત્રિકોણ બને, નીચે આવો લંબચોરસ બને. આ બંનેનો સરવાળો કરો એટલે આખા ભાગનું ક્ષેત્રફળ મળે. આ બંનેનો આપણે શું કરવો પડે? સરવાળો કરવો પડે. અહીંયા ટી છે. હવે બિંદુ દર્શાવી દઈએ તો આને આપણે બિંદુઓ વડે દર્શાવીએ, આને એ વડે દર્શાવીએ, આને બી વડે દર્શાવીએ, આને સી વડે દર્શાવીએ, આને ડી વડે દર્શાવીએ. આ રીતે તમે દર્શાવી શકો. હવે તો તમને સ્થાનાંતર શોધતે આવડે છે, પછી અચળ પ્રવેગી ગતિ છે માટે તમને પ્રવેગ શોધતે પણ આવડે. તો હવે અહીંયા ધ્યાન આપો, અચળ પ્રવેગી ગતિ માટે સરેરાશ પ્રવેગ બરાબર તો સરેરાશ પ્રવેગ લખાય. આગળનો વિડીયો મેં તમને સમજાવી દીધું છે કે પ્રવેગના સરેરાશ પ્રવેગના મૂલ્યો કેવા હોય? સરખા હોય. તો પ્રવેગની જગ્યાએ સરેરાશ પ્રવેગ બરાબર તો શું લખાય બોલો? v2 - v1 / t2 - t1 ડેલ્ટા v / ડેલ્ટા t. અને બરાબર તો ડેલ્ટા v / ડેલ્ટા t લખાય ને? યાદ આવે છે? આવું લખાય કે ના લખાય? તો પછી v2 - v1, v2 એટલે હવે તમને ખબર પડે અંતિમ વેગ. અંતિમ વેગ v છે, પ્રારંભિક વેગ v0 છે. તો અહીંયા તમે શું લખશો બોલો? v - v0. t2 કેટલા? t. t1 કેટલા? 0. તો અહીંયા આપણે જો લખીએ તો v - v0 ભાગ્યા t બરાબર શું લખાય? a લખાય. આનું સાદુરૂપ આપીએ તો આ a સાથે t ગુણાય તો શું લખાય બોલો? at
बराबर वी माइनस वी जीरो। आ वी जीरो ने આપણે આ બાજુ લઈ જઈએ તો વી બરાબર વી જીરો વત્તા એટી થાય। તો એ બરાબર વી માઇનસ વી જીરો ભાગ્યા ટી થાય ને। વી માઇનસ વી જીરો ભાગ્યા ટીને હું આ બાજુ લઈ જાઉં તો એટી બરાબર શું લખીશું વી માઇનસ વી જીરો। આ વી જીરોનું પાણી તમે આ બાજુ લઈ જાઓ અને વી જીરોનું પાણી જો તમે આ બાજુ લઈ જાઓ તો પછી વી બરાબર શું લખીશું વી જીરો વત્તા એટી લખાય। શું લખાય વી જીરો વત્તા એટી। ચલો એક સમીકરણ મળી ગયું। હવે અહીંયા ધ્યાન આપો, ફરી હું અહીંયા આલેખ દોરું એટલે મારે વારંવાર પેજ ફેરવવું ના પડે। ફરી દોરી દઉં। અહીંયા આમ આલેખ હતો આપણો, અહીંયા વી જીરો હતા, આને સંગત વી હતા, આને સંગત ટી હતા, આટલા ભાગનું ક્ષેત્રફળ હતું, અહીંયા જીરો, અહીંયા ટી, આમ એક ત્રિકોણ બનતો હતો। અહીંયા આપણે ઓ એ બી સી અને અહીંયા આપણે ડી લીધું। સમીકરણ આવું મળ્યું આપણને, વી બરાબર વી જીરો પ્લસ એટી મળેલા તથા એક સમીકરણ આવું મળ્યું એ બરાબર વી માઇનસ વી જીરો ભાગ્યા ટી। હવે આના પરથી જો આપણે લખીએ તો શું લખાય બોલો? ટી બરાબર વી માઇનસ વી જીરો ભાગ્યા એ। તો આ એનું સૂત્ર મળ્યું, આ ટીનું સૂત્ર મળ્યું અને આ વીનું સૂત્ર મળ્યું। હવે અહીંયા ધ્યાન આપો, સ્થાનાંતર જો શોધવું હોય તો અહીંયા વી માઇનસ, હવે જો અહીંયા ધ્યાન આપો, સ્થાનાંતર એટલે સરેરાશ વેગથી અંતર કાપે। તો અચળ પ્રવેગી ગતિ માટે સ્થાનાંતર બરાબર, સ્થાનાંતરને હું ડી વડે દર્શાવું તો અહીંયા શું થશે? લંબચોરસ ઓ એ બી સીનું ક્ષેત્રફળ વત્તા ત્રિકોણ ઓ બી ડીનું ક્ષેત્રફળ, સોરી એ બી ડીનું ક્ષેત્રફળ। તો જો સ્થાનાંતર શોધવું છે તો આટલા ભાગનું ક્ષેત્રફળ શોધવું પડે કે નહીં? હવે આટલા ભાગનું ક્ષેત્રફળ શોધવું હોય તો આ લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ, લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ એટલે ઓ એ બી સીનું ક્ષેત્રફળ વત્તા ત્રિકોણ એ બી ડીનું ક્ષેત્રફળ, આ બેનો શું કરવો પડે? સરવાળો। તો ત્રિકોણ ઓ એ બીનું ક્ષેત્રફળ વત્તા ત્રિકોણ એ બી ડીનું ક્ષેત્રફળ। ત્રિકોણ ઓ એ બીનું ક્ષેત્રફળ શોધવું હોય તો તમને ખબર છે લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ, લંબાઈ કેટલી મળશે બોલો? ટી માઇનસ જીરો એટલે ટી મળે। આ લંબાઈ કેટલી? ટી છે। આ લંબાઈ કેટલી થાય? તો વી જીરો જેટલી થાય। પહોળાઈ વી જીરો જેટલી થાય, લંબાઈ ટી જેટલી છે એટલે અહીંયા આપણે વી જીરો ગુણ્યા ટી એટલે વી જીરો ટી થશે। હવે ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ, હવે આટલા ભાગનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે તો આ વેધ કેટલો થશે? વીમાંથી વી જીરો બાદ થાય, વેધ કેટલો થાય? વી માઇનસ વી જીરો અને આ કેટલા થશે? ટી, આટલેથી આટલી લંબાઈ ટી છે તો આ લંબાઈ પણ કેટલી થશે? ટી। તો 1/2 પાયો, પાયો એટલે ટી અને વેધ એટલે કેટલા? તો વી માઇનસ વી જીરો। તો 1/2 પાયો કેટલો? તો ટી અને વેધ કેટલો? તો વી માઇનસ વી જીરો। તો આનું સાદુરૂપ આપો તો શું લખાય બોલો? વી જીરો ટી વત્તા 1/2 ટી અને વી માઇનસ વી જીરોની જગ્યાએ તમે શું લખશો? તો અહીંયા કરતા બનાવો તો વી માઇનસ વી જીરો બરાબર એટી લખાય કે નહીં? તો વી માઇનસ વી જીરોની જગ્યાએ આપણે શું લખી દઈએ? એટી। ચલો ખ્યાલ આવી ગયો। તો સ્થાનાંતરનું સૂત્ર કયું આવશે? વી જીરો ટી વત્તા 1/2 એ ટી સ્ક્વેર। વી જીરો ટી વત્તા 1/2 શું લખીશું? એ ટી ઇન્ટુ ટી એટલે કેટલા? ટી સ્ક્વેર। તો આમ સ્થાનાંતરનું સૂત્ર આપણને આટલું મળે। તો જો ખબર ના પડે તો આટલાથી રિવાઇઝ કરીને ફરી પાછો તમે એક વખત વિડીયો જોઈ લેજો એટલે તમને ખ્યાલ આવી જાય કે સ્થાનાંતર ડી બરાબર શું લખાય? વી જીરો ટી વત્તા 1/2 એ ટી સ્ક્વેર। ચલો ખ્યાલ આવી ગયો। પરંતુ સ્થાનાંતર બરાબર તમને ખબર છે તો અચળ પ્રવેગી ગતિ માટે, તો અચળ પ્રવેગી ગતિ માટે સ્થાનાંતર ડી બરાબર સરેરાશ વેગ ગુણ્યા સમય, અને સરેરાશ વેગ ગુણ્યા સમય આવું મેં એક સૂત્ર તમને લગાવી દો અગાઉના વિડીયોમાં। સરેરાશ વેગની જગ્યાએ શું લખાય? વી જીરો વત્તા વી જીરો બાય 2 ઇન્ટુ ટી। હવે અહીંયા ધ્યાન આપજો, સરેરાશ વેગ વી વત્તા વી જીરો બાય 2 અને ટીની જગ્યાએ તમે શું લખશો? તો ટીની જગ્યાએ આપણને ખબર છે આ કિંમત મુકાય વી માઇનસ વી જીરો ભાગ્યા એ। ટીની જગ્યાએ આ કિંમત મુકાય તો ટીની જગ્યાએ આપણે લખી દઈએ વી માઇનસ વી જીરો, વી માઇનસ વી જીરો ભાગ્યા એ। આ ડીનું સૂત્ર મળ્યું। હવે આના બરાબર 2 આ બાજુ ગુણાય તો શું લખાય બોલો? 2AD બરાબર વી વત્તા વી જીરો અને વી માઇનસ વી જીરો।
તો આના બરાબર જો લખીએ તો 2AD વી વત્તા V0 વી માઇનસ V0 તો અહીંયા V² માઇનસ V0². તો આના બરાબર જો લખીએ તો V² માઇનસ V0² બરાબર 2AD. તો આવું એક સમીકરણ મળ્યું. તો સ્થાનાંતર D બરાબર V0t વત્તા 1/2 AT². એક આ સૂત્ર મળ્યું જે અચળ પ્રવેગી ગતિ માટેનું ગતિ સમીકરણ છે. બીજું સમીકરણ કયું મળ્યું તો V બરાબર V0 પ્લસ AT, આ બીજું સમીકરણ છે. અને ત્રીજું સમીકરણ કયું મળ્યું બોલો, V² માઇનસ V0² બરાબર 2AD. તો આ ત્રીજું સમીકરણ મળ્યું. આ ત્રણ સમીકરણોને આપણે શું કહીશું, અચળ પ્રવેગી ગતિ માટેના ગતિ સમીકરણો કહીશું. શું કહીશું, અચળ પ્રવેગી ગતિ માટેના ગતિ સમીકરણો. ચલો ખ્યાલ આવી ગયો વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો આટલું કામ તમારે જાતે પૂરું કરી દેવાનું છે, બરાબર. તો આ સૂત્રોનો આપણે વારંવાર ઉપયોગ કરવાનો છે અને આને અનુલક્ષીને ઘણા બધા દાખલાઓ આપણે સોલ્વ કરવાના આવશે. એટલે આટલા સૂત્રો તો તમને આવડવા જ જોઈએ.